we had 3 by-election results yesterday, out of which 2 BJP stands defeated. Both, whether it's Datia or Bankipur, BJP stands defeated. So that's a message, that is a reflection of the fact that it is the beginning of the end of the BJP. And the kind of youth frustration and also the issues mishandled, whether it is price rise or whether it's unemployment, the future of our generations are gone down the drain with paper leak. So all these have reflected in the election results, and what we are seeing, it's only something very, very beginning. Now, whatever we are going to see in the forthcoming assembly elections or in 2029, BJP will get a big shock in the coming elections. Brijbhushan Singh has been cleared of his, crimes. He has been acquitted in the sexual harassment case against women wrestlers. So, what is your opinion? The attitude of celebrating such things, that our proud medal winners, they had to throw their medal away, showing their kind of against Brijbhushan. That was a reflection again of how our proud medal winners, who are the assets of the country, the mental trauma they had to go through, and also the physical abuse. So this kind of verdict coming, and then celebrating that by garlanding or welcoming. So this is BJP's, that welcoming such things and garlanding also is again shows that we have seen this before in Katwa or Unnao cases also, where BJP leaders were garlanded. So one side they say Beti Padhao, Beti Bachao, when our real Betis are suffering, they do not care even a bit. Aam Aadmi Party's Arvind Kejriwal has been strongly opposing PM Modi's ethanol policy ever since it was introduced. He said that he will march to the PM house to protest against the same. So there are serious concerns raised about the ethanol and its use. There are from different corners it's coming. The concerns that the damages are happening, there are a lot of disadvantages, but we do not hear anything from Nitin Gadkari, the concerned the minister, or we do not hear anything from the government. Even at one point, even the government, we saw that how they even admitted that yes, it may cause some damage. So ethanol, point is what happens, they just bring in something without analyzing the technicalities, because it is not for before making any decision they should have done the testing, they should have checked on the advantage, disadvantage, done a study, but we do not hear anything of such sort. They just take decisions and move ahead. So when such issues are there, it is bound that protest will happen. जनसुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर from Bankipur bypass ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് BJPയുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിയിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് for the first time. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇന്നലെ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 3 ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2 BJP പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതും BJPയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബീന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലമായ അവിടെ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞ ഒരു സീറ്റിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും BJP പരാജയപ്പെട്ടു. അത് 28% കുറവാണ് വോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് BJPക്ക്. ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത്, ബങ്കിപ്പൂർ ആണെങ്കിലും ദത്തിയ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് BJPയുടെ പതനത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതിന്റെ ഒരു ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുവാക്കളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന രോഷം, യുവജനങ്ങളുടെയോടുള്ള വഞ്ചന, അത് തൊഴിലില്ലായ്മയാണെങ്കിലും അത് പ്രൈസ് റൈസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഒരു വിദ്വേഷം, ഈ ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള ഒരു വെറുപ്പ്, ഈ ഗവൺമെന്റ് യാതൊരു വിധത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുന്നത്. 30 വർഷമായി BJP ജയിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് BJP തോറ്റിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ദത്തിയ മധ്യപ്രദേശിലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഈ 2 സ്ഥലത്തും അവർ തോൽവി നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരാൻ പോകുന്ന
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും 2029 പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുമുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ്, ഒരു സന്ദേശമാണ്. BJPയുടെ പതനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബ്രിജ്ഭൂഷൺ സിംഗിനെ മാലയിടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ രാജ്യം കാണുന്നത്. ബ്രിജ്ഭൂഷൺ സിംഗിനെതിരെ നേടിയ മെഡലുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ അവർക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ അഭിമാന താരങ്ങൾ, റെസ്ലിംഗ് താരങ്ങൾ അനുഭവിച്ച മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ, ശാരീരികമായി അവരെ അബ്യൂസ് ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഈ രാജ്യത്തോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡിക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ബ്രിജ്ഭൂഷണെ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന BJPയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഈ ബ്രിജ്ഭൂഷന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, കത്തുവ ഉന്നാവോ കേസുകളിലെല്ലാം അവരുടെ നേതാക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ, കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, അവരെ വെറുതെ വിടുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ പൂമാലയിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത്. ഇത് കാണിക്കുന്നത് BJP എത്രത്തോളം സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ വിളിച്ചോതുന്ന കാര്യമാണ്. എത്തനോളിന്റെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ, അത് രാജ്യത്തിന്റെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ, ഇതെല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനങ്ങളിലൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയോ, ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയോ, ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ദോഷം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം പഠിച്ചോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെയും വ്യക്തതയില്ല. ഈ പറയുന്ന ഈ എത്തനോളിന്റെ തന്നെ നിതിൻ ഗഡ്കരി ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിലായപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ചെറിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഗവൺമെന്റ് നടത്തേണ്ട ബേസിക് എക്സസൈസ് അവർ നടത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. അത് പലപ്പോഴായി നമ്മളെല്ലാവരും ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്.